Felix. Look right here. Right here. Look. Look, watch. What is that? الفيديو المرعب التالي صورته كاميرا مراقبة داخل متجر لبيع الملابس. صاحب الفيديو هو شخص يدعى دون يعمل كحارس أمن في هذا المركز التجاري. وفي هذا اليوم وبينما كان يراقب ما تصوره الكاميرا اشتبه في أن رجلا ينوي سرقة الملابس فحمل هاتفه وبدأ في تصويرها. للإشارة فهذا الفيديو يعود لسنة 2014 لكنه لا زال يخيف دون ليومنا هذا. فلنشاهد التسجيل. Look right here. Right here. Look. Look, watch. What is that? What is that? And it's just gone, bruh. Look at this. It's there. And now it's not, bro. What is that? Bruh. What is that? What is that? And then it's just gone. Bruh. What is that? One more time. Bruh. What is that? What is that? شيء ما كان يظهر قرب رجل الرجل ثم يختفي في لمح البصر. قد يقول البعض بأن هذا ليس سوى كيس تسوق موضوع في الأرض، لكن إن كان كذلك فكيف يظهر ويختفي فجأة بهذا الشكل؟ العديد من المشاهدين قالوا بأنه عند تقريب الصورة يبدو ذلك الشيء كمخلوق صغير بوجه وملامح مرعبة. It's there, and now it's not. It's there, and now it's not, bro. What is that? لحد الآن لم يجد دون تفسيرا لما ظهر، وفي الآخر أود معرفة رأيكم وتفسيراتكم حول ما ظهر في هذا الفيديو الغريب. الفيديو التالي صورته كاميرا مراقبة، ففي وقت متأخر وحوالي الساعة 2 بعد منتصف الليل تلقى حارس أمن اتصالا من زميله يخبره بأن هناك شخصا ما يتحرك بجانب مبنى الشركة. لذلك ذهب حارس الأمن على الفور للتحقق، لكن ما حصل بعد ذلك كان مرعبا. في الأول بدأ حارس الأمن ينظر بعيدا للأعلى وكأنه رأى شيئا غريبا. بعد ذلك انحنى واختبأ خلف الجدار وكأنه رأى شيئا ما أخافه، وفجأة ظهر من العدم مخلوق شفاف يشبه شكله البشر، لكن كانت تظهر رجليه فقط وبدون جسده العلوي. بعد ذلك اختفى بسرعة خاطفة، وقد كان يبدو كما لو أنه قد سقط من السماء. يقول حارس الأمن بأنه شعر بالذعر عند رؤيته لذلك المخلوق، ولحد الآن لا زال ما ظهر في هذا التسجيل لغزا لم يتم حله بعد. فما رأيكم؟ So this unit had a fire a few years back. This was a little girl's room. And chills, hair standing up on my arms. The girl that happened to pass away in this unit.
رجل يدعى ديفيد يعمل في مجال ترميم وتجديد المنازل. هذه المرة كان يقوم بترميم غرفة توفيت فيها فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات بشكل مأساوي بسبب حريق نشب داخل المنزل. المهم في اليوم الأول وبسبب قيام ديفيد بعمليات هدم وترميم أصبحت الأرضية مغطاة بغبار الجبس الأبيض. وعند عودة ديفيد للعمل في اليوم الموالي رأى هذا الشيء. Anyways, I'm just getting into work, right? Nobody in this unit. I'm the only one besides the owner with the key. The owner lives all the way in New York. I'm in Oakland, California. So this unit had a fire a few years back. This was a little girl's room. This was a room. And I'm like lost for words right now, I'm sorry. Like, catch my breath, I've been chills, hair standing up on my arms. But the girl that happened to pass away in this unit was 3 years old. Look at what the fuck I see on the ground. Those are not an adult-sized footprint. Going into the wall. This is where her bed was at, right here. I talked to the owner, I video called him and everything. And I've been here and little kids laughing. I just thought it was coming from outside, but it's like a little, I felt something go like this in my ear. Yeah, I hear all the activity coming from that closet. And right here, but this really baffled me. Like I said, nobody else has the keys. There's no kids in here. I lock up everything. It's a 4-unit complex. Nobody's in here. Nobody been in here. There's an alarm system. So we got paranormal activity. Look at these little feet. Look at these little cute little feet. If you're in here, ghost, I mean no harm. I'm Uncle Dave. You call me Uncle Dave. Just fixing up your room for you. Okay? But yeah, I believe in ghosts. So if you have anything paranormal, share it on Ghost. But man, I work in every environment, even if it's haunted, you know. But yeah, you know. But yeah, say something. If you hear some ghosts or whatever, or capture ghost activity, share it, man. Okay, peace out. God is love. See you later. وجد ديفيد آثار خطوات أقدام صغيرة ويقول بأنه هو صاحب المنزل فقط من لديهما المفاتيح، وصاحب المنزل يوجد في مدينة بعيدة ولم يأتي إلى هنا. لكن عندما نشر الفيديو لاحظ المشاهدون شيئا أكثر رعبا لم ينتبه إليه ديفيد، حيث سمع صوت فتاة تقول هاي. Yeah. No. 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 ومرة أخرى عندما كان ديفيد يختم الفيديو سمع صوت غامض يقول باي. God is love. See you later. See you later. يقول ديفيد بأنه لم يكن شخص آخر معها، وللإشارة فديفيد لا ينشر فيديوهات غامضة ومخيفة في حسابها، وكان هذا هو الفيديو الوحيد. إذا ما تفسيركم لما حصل لديفيد في هذا المنزل؟ Felix. امرأة تدعى كيلي من ولاية كارولينا الشمالية تقول بأن شقيقها ريك يعاني منذ 2 من أحداث مرعبة تحصل داخل منزلها. So my brother has poltergeists. Everywhere he's gone, we've now come to find out it's not attached to the house, it's attached to him. I have... No, attached to something I have. Or something he has. That's yes. fine, whatever. It doesn't matter. You're lucky I'm in the car with him. He lives alone and has started to get poltergeists, and the mediums that he had come in said it's because he has something in his possession that's haunted, but he has no idea what it is and he can't find it. بدأت القصة في هذه الليلة عندما صورت كاميرا مراقبة داخل منزل ريك شيئا مرعبا.
ظهرت كرة بيضاء صغيرة تتحرك ويعتقد بأنها ليست سوى غبار، لكن بعد ذلك تحرك الباب من تلقاء نفسها. والمرعب أكثر هو ظهور ظل أو مخلوق أسود شفاف يتحرك في غرفة المعيشة، لكن عند نشر الفيديو قال بعض المشاهدين بأنهم سمعوا صوتا غريبا. The comment section is insane and made this video so much more freaky. Right when the first orb comes, whether it's dust or not, it doesn't matter. There is a groan. My brother is sleeping. This is very late at night, so enjoy and listen for the groan. يوما بعد يوم بدأت تلك الأحداث تصير أكثر حدة وإخافة. وفي هذا اليوم وبينما كان ريك لوحده في المنزل سمع صوت ضوضاء فاعتقد بأن قطته فيليكس هي السبب، فحمل هاتفه وبدأ في تصويره. Felix. Felix. فجأة أغلق الباب بقوة، لكن قبل ذلك ظهر ظل أسود يتحرك خلف الباب، وقد قال البعض بأن ذلك ليس سوى شخص خلف الباب وهذا ليس سوى تمثيل، لكن الغريب أن ذلك الظل ليس لديه أرجل ويبدو كما لو أنه يطفو، ما يعني أنه ليس ببشر عادي. Felix. بعد مرور بضع أسابيع وبينما كان ريك لوحده في المنزل يعمل في حاسوبها، فجأة حصل شيء مرعب لحد كبير. فجأة ظهر ظل داكن غريب يتحرك في الرواق، بعد ذلك أغلق الباب من تلقاء نفسه بقوة بشكل مخيف. تقول كيلي بأن شقيقها لا زال لحد الآن يعيش في رعب دائم داخل منزلها، وليس لديه أدنى فكرة عن سبب حصول تلك الأحداث وكيف سيتخلص من هذا الكابوس المرعب. فما رأيكم؟ Little girl jumped off the couch, ran over to me. I'm frantically telling my husband, oh my God, my daughter's covering her mouth. I'm like, oh my God. الفيديو التالي نشرته امرأة تدعى ريان على اليوتيوب في شهر يوليو سنة 2025، وقد صورته كاميرا مراقبة داخل منزلها. تقول ريان بأن ابنتها الصغيرة تحب تصفيف الشعر، لذلك تضع غالبا رأس دمية في الطابق السفلي. وفي هذا اليوم وبينما كانت ريان تجلس في غرفة المعيشة تشاهد التلفاز، فجأة حصل شيء مخيف وغير متوقع. They sell it all. It can't be something quite logical. Everything makes sense. And you're going up what they call the bridge. You're doing this outing, and this is good. And the next one, well, it's not quite as good. It didn't quite make sense to you, but you've already paid for the next one, so you do that one. The bridge, it's a metaphor. Your spirituality, your relationship to others. The person is supposed to become more able as they go up the bridge. And then there are the heroes operating faith and faithfulness and spiritual being. That's the soul of the thing. تحرك رأس الدمية بشكل غريب في الأول ولم يلاحظ أي أحد ذلك، لكن عندما تحركت الدمية مرة ثانية لاحظت الامرأة وابنتها ذلك، وقد هربت الطفلة نحو أمها من شدة الخوف. Here's clip 2. My little girl jumped off the couch, ran over to me.
I'm frantically telling my husband, oh my God, she just looked at me. My daughter's covering her mouth. I'm like, oh my God. He's looking behind, there's nothing there. I'm covering my face like, oh my God, I cannot believe this happened. And now I'm gesturing at the living room camera saying, get your phone. You've got to look at this. You've got to look at that footage. تقول ريان أنهم بحثوا خلف الأريكة لكن لم يجدوا أي شيء يفسر حركة الدمية الغريبة. إذا ما تفسيركم لما حصل؟ في البرازيل سنة 2025 عثر على امرأة متوفاة بطريقة غامضة في منطقة نائية، ولم يتم معرفة سبب وفاتها وكيف وصلت إلى هناك. لكن وبعد أيام قليلة عثر على تسجيل صورته كاميرا مراقبة ظهرت فيه نفس الامرأة وقد صور قبل ساعة من العثور عليها. كانت الامرأة تمشي وتتصرف بشكل غريب، وحسب ما يقول المصدر فإن هذا المكان الذي صور فيه الفيديو يبعد بأكثر من 7 ساعات بالسيارة عن المكان الذي وجدت فيه. والغريب أن هذا التسجيل صور قبل ساعة فقط من العثور عليها في تلك المنطقة النائية، ولحد الآن لا زالت هذه القضية لغزا لم يتم حله بعد. فما رأيكم؟ Estoy acá en la casa de mi hijo, acá al campo. ¡Ey! ¡Ey! Uy, concha de la lora. رجل قام بزيارة لمنزل والده القديم في البادية والذي صار مهجورا ولا يسكن فيه أحد، وبينما كان يصور المنزل من الداخل فجأة حصل شيء مرعب لم يجد له تفسير. فلنشاهد التسجيل. Estoy acá en la casa de mi hijo, acá al campo. Bueno, acá se ve un patio, pero es todo campo. Y me senté 2 segundos acá y... ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí? Hace unos segundos se está asomando algo y... Yo veo... ¿Ven? ¿Lo ven? ¿Se ve? ¿Ven? Mira. ¡Ey! ¡Ey! Concha de la lora. No veo nada, la puta que lo remí parió. Puta madre. Me doy vuelta todo alrededor, no hay nada, La casa estaba abandonada porque dejamos todas las cosas ahí, pero... Se escucha algo. Uy, concha de la lora. ¿Ven? ¿Lo ven? ¿Se ve? ¿Ven? Mira. ¡Ey! ¡Ey!
يمكن سماع صوت غريب يشبه صوت طفل، وقد ظهر مخلوق أسود شفاف يتحرك في باب الحمام، بعد ذلك اختفى. ذهب الرجل على الفور للتحقق لكن لم يجد أي شيء. يقسم الرجل بأن ما صوره كان حقيقيا وليس بتمثيل، ويعتقد بأن هذا المنزل صار مسكونا. فما رأيكم؟ مؤخرا نشرت امرأة تدعى ستيفاني فيديو على حسابها انتشر بشكل واسع. في هذا اليوم كانت هي وطفلها فقط لوحدهما في المنزل، وقد كانت تصوره وهو يلعب، ونشرت التسجيل في حسابها على أساس أنه فيديو عادي. لكن العديد من المشاهدين لاحظوا ظهور شيء غريب ومخيف لم تنتبه إليه الامرأة. جسم غريب صغير ظهر داخل الغرفة، بعد ذلك اختفى. قالت ستيفاني بأنها كانت مرعوبة تماما عندما أعادت مشاهدة الفيديو، حيث كان ذلك الشيء يبدو كوجه بملامح غريبة ومرعبة، وتؤكد بأنها كانت هي وطفلها لوحدهما في المنزل، ولا تملك لا كلابا ولا قطط، وليس لديها أدنى فكرة عن ماذا قد يكون ذلك الشيء. فما رأيكم؟